परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब कृपा बरताउंदियां सुमेर पर्वत ते सिद्धा नल चर्चा की। उन्हां एक बचन आख दिता, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जिन्ने सिद्ध सन सारे गोरख मत छड्ड के गुरु नानक साहब के मत के धारनी हुंदे जा रहे हैं। इथों साहब चल के कई पहाड़ी इलाके पार करके अगाह साहब नेपाल की रियासत विच आए है। नेपाल आउंदी है। इत्थे एक नगर पैंदा है जिहदा नाम है चतरा। चतरे नगर दे कुछ आगू धार्मिक लोग जिन्हां नूं गुसाई आख्या जाता है, सारे वो गुसाई गुरु नानक साहब के चरणों में आए। जदों सतगुरु दे कोल आए तो महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां गुसाइयां नूं नेपाल की धरती ते बख्शिश बरता के रबी उपदेश दिता है। इथों महाराज नेपाल दे विच ही जिहड़ी राजधानी है नेपाल की काठमांडू इहदे लागे पशुपति मंदिर तो थोड़ा अगाह लंघ के बागमती गंगा किनारे अपना टिकाना करते हैं। इत्थे भी गुसाई लोका रबी उपदेश लिया। इत्थे जिहड़ा इत्थों दा बादशाह है उहदा नाम रणवीर सिंह है। उस वक्त जिहड़ा बादशाह रणवीर सिंह है, खुद रणवीर सिंह गुरु नानक साहब के चरणों में आया। उन्हें सतगुरु सच्चे पातशाह की बख्शिश लई गुरु का नाम धारीक सिख बनिया। इहदे घर विच औलाद नहीं सी। इन्हें गुरु नानक साहब नूं बेनती की, महाराज तुहाडी कृपा नाल राज भाग है, सब कुछ ठीक है, पर घर विच पुत धी नहीं है, कोई औलाद नहीं है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने रसना तो बचन आखिया, रणवीर सिंह तू उस परमेश्वर ते भरोसा रखी, तेरे घर विच पुत्र दा जन्म होएगा। याद रखियो उदों गुरु नानक साहब की कृपा दा सदका, बख्शिश रहमत दा सदका नेपाल की जिहड़ी राजधानी काठमांडू है, इत्थों दे इलाके दा बादशाह रणवीर सिंह दे घर विच गुरु नानक साहब की कृपा नाल औलाद हुंदी है। इत्थे एक गल होर भी वापरदी है। वरा कह के इत्थे एक थोड़ा जिहा खिता है, उत्थे जिहड़े रुख ने ना, इतिहास विच जिक्र हुंदा है, वो बेरियां वांगू ने, बड़े मिठे फल ने, है बेरी नहीं पर बेरी बांग ने। वो जिहड़े रुख दा फल है ते उहदियां जिहड़ियां गिटकां नूं सन्यासी लोग अपने कोल मनकियां दे रूप विच रखते सन। ये भी नेपाल की गल है। नेपाल की धरती ते बख्शिश बरता के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इत्थों तिब्बत जाते हैं। तिब्बत महाराज कई पहाड़ लंघ के कंचन जंग आदि कई पहाड़ लंघदियां जदों तिब्बत देश विच पहुंचे है, इत्थे जिहड़े लोक ने
ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਚਨ ਜੰਗ ਪਹਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਹਾੜ ਸਨ, ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲਾਂਬੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂਬੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਿੱਬਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੰਗਟੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਗੰਗਟੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਨਥਾਂਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚਨਥਾਂਗ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੇਬ ਫਲ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਨਥਾਂਗ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੌਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ ਚਨਥਾਂਗ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੇਪਾਲ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ, ਸਿੱਕਮ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਇਧਰ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਪਹਾੜ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਲੇਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਟਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਟਨ ਆਏ, ਮਟਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਚ ਗੱਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਉੱਚ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਵੀ ਲੱਦ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਹੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਰ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ,
ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਟਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੜਪੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਪੜਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਐਸ਼ ਮੁਕਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਐਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਐਸ਼ ਮੁਕਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਜੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਤੀਜਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਣਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਜੜੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੜਾ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਇਆ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕੇ, ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਡਰਦਾ ਸਤਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਟਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਸਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ। ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਰਸੂਲ, ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਜੇ ਪੜੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਕਬੂਲ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਦਾ, ਦਰ ਦਰਬਾਨ ਰਸੂਲ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਰਸੂਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਦਰਬਾਨ ਰਸੂਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਖਾ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਕਬੂਲ। ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਸਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਿਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ।
तिब्बत सिक्किम दी लेह लद्दाख दी गल है, सियालकोट बड़े दिन रहे, महाराज निता प्रति रबी उपदेश वंडदे है। इवें महाराज कश्मीर लम्मा समा रहे। सतगुरु थां पर थां जिथे जाते हैं उत्थे एक धर्मशाला बनवाते हैं, उत्थे हर वक्त रबी उपदेश की गल। मैं कई बार आखने आ जिहड़े गुरुद्वारे ने ना, गुरुद्वारा साहब आप बैठे हैं, पहलो गुरुद्वारे नूं धर्मशाला आख्या जाता सी, फिर इनू वड्डा घर भी कह के पुकारते रहे। अजकल असीं गुरुद्वारा साहब शब्द वरतने हैं। इवें जिवें अज आपां गुरु चरनां विच सवेर शाम जुड़ते हैं, उदों भी सतगुरु के चरनां विच बेअंत संगतां अमृत वेले जां संध्या दे वेले जुड़दियां सन, रब्बी उपदेश लैंदियां सन। महाराज पसरूर की धरती ते रह के फिर इतों वापस लाहौर तलवंडी होके सुल्तानपुर साहब की धरती ते पहुंचते हैं। ये दूजी उदासी है। जदों सुल्तानपुर साहब आए, बेबे नानकी नाल मिलाप होया, इत्थे बेअंत संगतां जुड़ियां। गुरु अंतरजामी होएगा, तुसीं इतिहास विचों पढ़ के वेखो, बेबे नानकी इन्ना याद करदी होएगी। इतिहास का पन्ना जदों गुरु नानक साहब सुल्तानपुर साहब आउंदे है, एक दिन टिकते हैं। बेबे नानकी अपने पीर गुरु दा वीर दा दीदार करदी है, बेअंत बचन करदे है। एक दिन बाद ही बेबे नानकी अकाल चलाना करते हैं। गुरु नानक साहब कोल ने उदों जदों बेबे नानकी अकाल चलाना करते हैं। 1518 ईस्वी के अंदर बेबे नानकी अकाल चलाना करते। थोड़ा तुसीं ध्यान दे लवो। पहली उदासी 1505 विच आरंभ की, 8-9 साल की उदासी है। 1514 विच वापस मुड़ते हैं, 13-14 दे विच वापस मुड़ते हैं। 3 को महीने महाराज टिकाना करके फिर जाते हैं। 1518 विच 3 साल तो ऊपर का समा महाराज दूजी उदासी विच लाउंदे है। अगली लड़ी आप कल रोज विचारांगे, महाराज किवें कृपा करते हैं। कल रोज तो मैं तुहानूं बेनती कह देवां, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का शहीदी पुरब है। कल रोज संगत नूं बेनती है कि ਵੱਧ तो ਵੱਧ गुरु चरणों में परिवार समेत पहुँचे हो। गुरु के लंगरां में संगतां लई चाह पानी का लंगर भी वरतेगा। तो कल रोज आप गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के जीवन नूं विचारांगे। जे अज मनुखता वसदी है, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का परोपकार है। तो कल रोज साहब का शहीदी दिहाड़ा है। सुनेहा लायो, अमृत वेले आप गुरु चरणों में जुड़ के इस पावन दिहाड़े नूं मनाउणा। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। भुल चुक दी खिमा बख्शना दी, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।